दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण असीं अपने दो दर्शकों के जो फेसबुक मैसेज ने वो लवांगे। साडे कोल दोनों सैगमेंट से काफ़ी सारे मैसेज ने, असीं सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साडे कोल पहले सैगमेंट से मैसेज आया एस सुरिंदर जी का। ये लिखते हैं भारतीय हाकम अंतां दे अंधविश्वासी हैं, लोक अते हाकम अखौती धार्मिक डेरियां दे उपशासक हैं। उन्होंने उपशासक लिखा, उपासक हैं। भारत विच पढ़े लिखे अनपढ़ां दी वड्डी भीड़ है। सिख धर्म सब तो ज़्यादा नवीनतम धर्म है, लेकिन अपना राज भाग ना होने करके साडा हाल भी विपरन दे तसले विच रंगिया गया है। भारत दा मीडिया सरकारी संद है जिस नूं सरकार घट गिनती खिलाफ वरत रही है। कोई टावा सिख धर्म की आधुनिकता नूं समझ सकिया है। तुहाडा प्रोग्राम बहुत जानकारी भरपूर हुंदा है। वाहिगुरू इकबाल बुलंद रखे। एस सुरिंदर जी तुहाडा बहुत शुक्रिया। तुसी हमेशा ही बड़े इंटलैक्चुअल एंगल तो गल करते हो जी। इस कोई शक नहीं है कि अंधविश्वास, अनपढ़ता और बहुत वारी जिहड़ा पढ़िया लिखिया का अंधविश्वास है, उत्थे उन्होंने जिहड़े पढ़े लिखे मिजट खड़े कर दिते हैं, जिहड़े कहण नूं किसी कोल PhD होएगी, कोई MBBS होएगा, कोई इंजीनियर होएगा, लेकिन ब्रेन वॉश्ड ने इस किस्म का वो भी उस सारे झूठ नूं जिहड़ा कि एक मास हिस्टीरिया क्रिएट किया जाता है फालसुड का, उस यकीन रखते हैं। और ये कोई शक नहीं है कि सिक्खी वो जीवन जाच जिहड़ी गुरु साहब ने मनुखता नूं बख्शी, साडा भी एक वड्डा हिस्सा अल्टीमेटली जिवें तुसीं कहा भी उस तसले दे विच जिहड़ा अंधविश्वास दा मेजोरिटी दे थल्ले रहण करके असीं भी उस किस्म दे जिहड़ा है उन्हां दे बहुतिआं दे सिरां ते पग्गां भी जिन्हां दे ने उन्हां नाल तुसीं गल करो तो तुहानूं कलरफुल हिंदू लगदा है, उस तो बिना तुहानूं लगदा ही नहीं कि ये कोई गुरमत दी सोच दी रोशनी दे विच कोई इन्हां दी विचारधारा है। जी बात सिंह सानूं फतेह बुलांदे ने, रणजोत सिंह भी फतेह बुलांदे ने, मनजीत सिंह मिठारू लिखते हैं कि खालसा जिंदाबाद कहते हैं। सुखविंदर सिंह वॉइस ऑफ खालसा TV स्ट्रोंगली विद यू एंड बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ खालसा तो ने वीर, तुसीं भी स्ट्रगल कर रहे हो, किरती हो और तुहाडा सानूं थापी देना ही जिहड़ा है यही साडा बड़ा हौसला है जी। मनजीत सिंह मिठारू सान लिखते हैं सिख हिंदुत्व के दंदां च आ चुके ने। सिख दी धार्मिक समाजिक ते आर्थिकता की गुलामी दे विच आउण तो पहलां दिमागी मानसिकता दे नींद दे घेरा पाया होया है। जो इस घेरे तो बाहर रहे उन्हां नूं कट्टड़ कह के मारिया गया। ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने बड़ी अज हमेशा ही सियाणी इन्हां दी लिखत हुंदी है कि जिहड़े लोग इन्हां दे अंधविश्वास चाहे इन्हां दे कर्म कांड ने उन्हां नूं ये मॉडरेट कहणगे जी, ते जिहड़े सिੱਖੀ वैल्यूज़ नाल पंज ककारी और उसकी फिलोसफी कल्ला पंज ककारां तक ही नहीं, जिहड़ी गुरमत दी आज़ाद सॉवरनिटी दी फिलोसफी है उहदे च यकीन रखते हैं, अंधविश्वास और कर्म कांड नूं नकारदे ने, उन्हां नूं पहलां कट्टड़ कहंदे हुंदे सी। इह साडे ज़माने ज़्यादा टर्म हुंदी सी जी, बहुत कट्टड़ है। हुण उहनूं फंडामेंटलिस्ट कहंदे ने और हुण तां फंडामेंटलिस्ट तो अगे टैररिस्ट कहना, क्योंकि फंडामेंटलिस्ट का मतलब ही उन्होंने टैरिज्म नाल जोड़िया होया। और तुसीं बिल्कुल ठीक फरमाया। कश्मीर विरक जी भी सानूं फतेह बुलांदे ने, खालसा जिंदाबाद दे नारे लगांदे ने। साहब कुछ दिन नहीं सी आए तो मैनूं फिक्र होया, मैं कहा भी इन्हां दी तां जिहड़ी पंज खालिस्तान जिंदाबाद 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 हुंदा है, ये तो साडी टॉनिक है रोज़ दी। बहुत शुक्रिया विरक साहब जी। बात सिंह सानूं दूसरे सैगमेंट ते लिखदे ने नो जस्टिस फॉर माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। संदीप खलील आप सानू लिखते हैं खालिस्तान शहीद जनरल सुबेग सिंह पंगू दे पिंड वाले खालिस्तान जिंदाबाद लिखते हैं। खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। तुसीं जनरल सुबेग सिंह दा जदों लिखदे ही उन्हां दे पिंड वाले तां एकदम वो बहादुर योधा अखां सामने आ जांदे। बिल्कुल। गुरनाम सिंह सानू लिखते हैं वाव एक्सीलेंट गुड गॉड ब्लेस यू गाइस ग्रेट जॉब। बहुत शुक्रिया वीर गुरनाम सिंह जी। और जथेदार जगतार सिंह हवारा की पिक्चर तुहाडी जिहड़ी है फेसबुक ID ते है, ये भी साडे लई उवें ही है जिवें रोज़ाना जे नज़र ते हाड़वल जाए मन दी फिर हुंदा है भी किस हद तक जाके चढ़दी कला दा मतलब की हुंदा है। वो जथेदार हवारा दा जिहड़ा लाइफ स्टाइल है और चढ़दी कला है वो सानूं दसदी है। जी डॉक्टर साहब हुण तुसीं साडे दर्शकां दस दो अज दा विचार। जिवें शुक्रवार के प्रोग्राम च असीं श्लोक वारां ते वधीक विचार करते जी और ऑलरेडी गुरु नानक साहब के श्लोक असीं मुकम्मल कर चुके हैं। तीसरे पातशाह के 2 श्लोक अज इस श्लोक वारां ते वधीक दे टाइटल तले उसनूं असीं विचार रहे। पहले
पंजवां श्लोक है वैसे जी। माथै जो तुर लिखिया सो मेट न सकै कोय, नानक जो लिखिया सो वरतदा, सो बूझे जिसनों नदर होए। हुण डेस्टिन्ड जदों असीं कहंदे हां जी, एक तां असीं अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡੈਸਟਿਨਡ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡੈਸਟਿਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟ ਸਕਣਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਔਰ ਸੋ ਬੂਝੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ। ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਟਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਟਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸੋ ਬੂਝੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਨੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ, ਧੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਅੰਤਰ ਤਿਸਨਾ ਅੱਗ, ਜਿਨਾ ਵੇਲ ਨਾ ਤੂੰਬੜੀ ਮਾਇਆ ਠੱਗੇ ਠੱਗ, ਮਨਮੁਖ ਬਨ ਚਲਾਈਐ ਨਾ ਮਿਲਹੀ ਵਗ ਸੱਗ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਭੁਲੀਐ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀਐ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਫੇਟਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਸਿਰਜਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਲੱਗ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਮਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੂੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ। ਹੁਣ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਏਗਾ। ਖੀਰ ਖਾਓਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਤੇ ਇਸ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਸ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ, ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲ ਨਾ ਤੁੰਬੜੀ ਮਾਇਆ ਠੱਗੇ ਠੱਗ। ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਦੂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਘੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਵੇਲ। ਉਹ ਵੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲ ਨਾ ਤੁੰਬੜੀ ਮਾਇਆ ਠੱਗੇ ਠੱਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਬਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਵਗ ਸਗ।
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਵਗ ਸਕ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਗ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਕਦੇ ਵਗ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਗ ਅੱਡ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਉਂ ਬਾਉਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਭੁੱਲੀਐ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀਐ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਵੀ ਨੇ, ਸੱਗ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਵਗ 'ਚ ਰਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੁੱਠੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵੱਸ ਹੈ। ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਭੁੱਲੀ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਮੁੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।